감사합니다. 요거 두 개 내릴까요? 네. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. People don't stay the same, you know. I just hope their stories will still be told. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but
I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. My siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch me burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Well, this is what happens when I'm out of my medicine. There's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And I have the best.
countless times. No matter what we do, and even what we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. 네, 여러분 감사합니다. 돌아왔습니다. 그럼 지금부터 사무리 2부를 시작하도록 하겠습니다. 사무리 2부를 시작하도록 하겠습니다. 자, 사무리 2부 자, 첫 번째 이슈부터 시작할까요? 첫 번째 이슈는요. 후쿠시마 괴담에 대해서 먼저 하겠습니다. 지금 국민의힘과 일본 정부가 후쿠시마 괴담을 엄청 유포하고 있습니다. 엄청. 민주당이나 아니면 국민들이 걱정하는 방사능 오염수 방출하면 위험한 거 아니야? 그게 괴담이 아니고 그건 과학이죠. 과학. 응? 후쿠시마 오염수 방출하면 우리 먹거리에 문제가 있다는 거, 이거는 괴담이 아니고 과학이죠. 과학. 근데 문제가 없다고 지금 계속 말하는 일본 정부라든가 아니면 일본 정부에 거의 대놓고 동조하고 있는 국민의힘 의원들이 자꾸 후쿠시마 오염수, 후쿠시마 농산물, 수산물 문제 없다고 계속 괴담, 이게 괴담이야 이게 하고 있는 거죠. 나쁜 새끼들. 윤석열이 3월 달에 그 기시다 만나고 오지 않았습니까? 기시다 만나고 올 때 그때 사실은 스가도 만나고 왔죠. 스가 만나갖고 스가한테 뭐라고 했냐면, 아마 기사가 나왔으니까 그 당시엔 몰랐어. 나중에 시간이 한 거의 보름 지난 다음에 이제 밝혀진 건데, 윤석열이 스가 만난 다음에 했다는 거 아니에요. 시간이 걸리더라도 한국 국민들한테 일본이 오염수 방류하는 거 이해를 구해 나가겠다. 황당한 거죠. 일본이 오염수 방류하는 거를 막 막고 하는 게 아니고, 내가 알아서 국민들을 설득을 할게. 그거 아닙니까? 정말 황당한 거야. 또 그 자리에 함께 있던 누카가 후쿠시로 전 한일 의원 연맹 회장은 일본의 수산물 좀 빨리 사가라. 지금 한국이 수산물 금지하고 있는데 빨리 수입 재개해달라 라고 요청을 해요. 황당한 겁니다. 어떻게 그럴 수가 있냐. 그런데 이 내용을 나중에 일본 기사에서 나오니까 문제는 대한민국 국민들이 열받는 거죠. 야, 윤석열, 너 진짜로 기사한테 스가 만나갖고 오염수 방류하는 거 네가 국민들 이해시킨다고 얘기했어, 안 했어? 너 일본 수산물, 후쿠시마 수산물 수입해달라고 하는 일본 전 의원 이야기 듣고 뭐라고 했어? 막 묻는 거 아닙니까? 근데 일본에서 이 기사가 나왔을 때
윤석열 정부가 바로 입장을 안 냈어요. 다 아시겠지만. 응? 일본에서는 이미 언론에서 막 난리가 났는데 얘기를 안 해. 그러다가 한참 지난 다음에 얘기했죠. 아, 절대 아니다. 일본이 지금 언론 플레이하고 있는 거다. 그러지 않았습니까? 그러고 나니까 일본 정부에서 또 입장이 나왔죠. 대통령이 후쿠시마 수산물 수입은 결코 없을 것이라고 입장을 내놨어요. 정말 없을까? 봐야죠. 근데 이 새끼들은 말해놓고 너무 거짓말을 많이 하니까. 그러니까 일본 정부가 입장을 뭐라고 밝혔냐? 계속 투명성 높게 정보를 공개해 한국을 포함한 국제사회의 이해를 얻도록 노력하겠다. 관방장관이 뭐라고 했냐? 일본은 처리수 방출 설비의 안전성과 방사성 환경 영향평가 내용에 대해 한국에 정중히 설명하고 있다 하면서 뭔가 되게 조심스럽게 접근을 해요. 그래서 나는 이거 보면서 야, 윤석열 정부하고 뭔가 하루 아친 거 아니야? 라는 의심이 들게 되는 거죠. 그러니까 사실은 시민사회라든가 시민들 또 민주당이 가만히 안 있죠. 후쿠시마 오염수 방류 강행, 수산물 수입 재개 강요 규탄한다 하면서 윤석열의 대일본 굴욕 외교, 그리고 후쿠시마 수산물 수입 반대 하겠다고 하는 이런 규탄 대회를 열었습니다. 국회에서. 아마 다 기억하실 거예요. 이게 3월 30일. 그리고 어저께입니다. 4월 6일 날 민주당 후쿠시마 원전 오염수 방출 저지 대응단이 있어요. 정치 대응단. 단장이 위성곤 의원을 비롯해가지고 양이원영, 윤영덕, 윤재갑, 이용빈 의원이 지금 일본에 갔습니다. 일본에 가갖고 도쿄전력 방문한다고 갔죠. 지금 앞에 보이는 사진은 그 일본 시민단체, 일본 그 시민단체와 함께 시민사회 원전 안전 전문가들하고 지금 면담하고 있는 겁니다. 그래서 원래는 도쿄전력이라든가 관계자를 만나려고 했는데 결국 못 만났죠. 안 만나죠. 그래서 도쿄전력 앞에 가갖고 지금 이렇게 그냥 가서 발표하고 기자회견 같은 거 하고 돌아오는 거예요. 후쿠시마 원전 오염수 현장 확인 국회 방문단. 지금 도쿄전력 앞에서 이렇게 발언하고 하고 오는 겁니다. 근데 안 만나도 국회의원들을요. 야, 이게 말이 돼? 근데 이런 식의 야당의 대응이 있으니까 사실 야당이 지금 대응하는 거는 이게 사실은 너무 당연한 거예요. 국민의 그런 안전을 위해서 일본이 후쿠시마 오염수 방류한다. 후쿠시마 수산물 막 수입을 막 강요를 해. 그거 당연히 거부해야 되는 거 아니야? 너무 당연한 것 같은데 여기에 여야가 어디 있습니까? 그런데 놀라운 건 뭐냐면요. 국민의힘 의원들 반응이에요. 박대출. 이 새끼는 국민의힘 정책위 의장입니다. 정책위 의장인데 이 새끼 뭐라고 하냐. 민주당이 후쿠시마 오염수 방류 또 수산물 수입제 강요 이거를 규탄을 하니까 이 새끼 뭐라고 하냐면 민주당이 이번에는 예전에 광우병이요 물고기 괴담을 유포한다. 괴담이래. 아니 여러분 지난 1월달 3월달도 일본 후쿠시마 에서 그 세수미 기준치보다 15배 10배 이상 세수미 방출된 이거 검출된 우럭이 발견됐고 물고기들이 발견되고 있어요. 그거 네가 처먹을래? 후쿠시마에서 발견된 세슘 기준량보다 10배 이상 15배? 기준치 나온 이 우럭 있거든요. 그거 박대준한테 갖다 주세요. 처먹으라고 개새끼. 이게 괴담이야?
그거 위험하니까 안 된다고 얘기하니까 왜 민주당 그거 왜 괴담을 유포하냐요. 그러면 지금 후쿠시마에서 지금 잡히는 물고기 안전하다는 거야? 너 처먹을래? 이 새끼야? 네 아들, 딸, 네 손자, 손녀 네가 먹게 할래? 어떻게 이게 괴담이야. 정책의 의장이라는 새끼가 황당한 거예요. 광우병 때도 광우병 괴담을 이야기하더니 지금은 물고기 괴담을 말하고 있다는 거야. 대단한 새끼예요. 그래서 뭐라고 하냐? 이게 북한발 후쿠시마 물고기 괴담이래요. 이게 무슨 말이야? 광우병의 추억이 그리운지 2008년 뇌송송 구목탕이라는 미국산 쇠고기 국민들은 안전하게 잘 먹고 있다. 시작했다. 너도 2008년도에 마치 미국산 쇠고기 먹으면은 광우병 걸려가지고 뇌가 구멍이 날 것처럼 말하더니 지금 국민들 얼마나 안전하게 쇠고기 먹고 있냐 그러고 있어요. 지금 또 어떤 사람들 그래. 지금 여러분 미국산 쇠고기 먹잖아요. 아무도 걱정 안 하고 먹지 않습니까? 저도 먹어요. 근데 언제 우리가 미국산 쇠고기가 다 위험하다고 했어? 다 위험하다고 했습니까? 여러분 지금 우리가 미국산 쇠고기를 안전하게 먹을 수 있는 이유가 뭔지 아세요? 2008년도에 국민들이 단합해서 촛불 집회를 하면서 정부한테 압력을 했기 때문에 정부가 말도 안 되는 미국과의 쇠고기 협상 맺은 거를 재협상해서 어떻게 했습니까? 30개월 이상 된 도축된 소는 못 들어오게 했어요. 지금 대한민국에 현재 30개월 이상 된 거 못 들어옵니다. 지금 못 들어오고 있어요. 그래서 우리가 안전하게 먹는 거예요. 사람들이 잘 모르는 사람들 그래. 옛날에 광우병 얘기한 거 너무한 것 같아. 지금 잘 먹잖아. 지금 잘 먹게 된 이유가 뭔데? 그때 우리가 막아가지고 이미 정부가 말도 안 되게 미국과 협상을 이미 했어요. 한 걸 어떻게 했습니까? 재협상. 촛불이 재협상을 할 수 있도록 정부한테 도움을 준 거예요. 그래갖고 30개월 미만 된 소만 들어오는 거 아니야 지금. 30개월 이상 된 건 안 들어가요 지금 여러분. 본래 이 정부는 30개월 이상 된 것도 들어오려고 그랬죠. 30개월 이상 된 것 중에서 위험한 부위들만 다 잘라내고 들어오게 한다고 하는 거였는데 촛불 시민들은 안 돼. 아예 못 들어오게 해. 막은 거 아닙니까? 그래서 대한민국에는 지금 30개월 이상 되는 소는 들어오지 않아요. 일본도 30개월 이상 된 거는 안 들어갔죠. 그런데 2019년도에 트럼프가 아베 압박해갖고 일본에서는요 미국산 쇠고기 30개월 이상 풀어줬어요. 지금 일본은 30개월 이상 돼서 들어가고 있습니다. 근데 문재인 정부 때는요 트럼프가 한국한테 요구를 했는데 문재인이 막은 건지 모르겠지만 말이 안 나와. 한국에는 압박이 없었고 한국은 트럼프가 일본에는 30개월 이상 소 들어가게 했는데 한국은 지금도 안 들어오고 있습니다. 이게 다 2008년도에 촛불 집회 때문에 가능한 거예요. 피디수첩의 방송도 도움이 됐고요. 뭐가 괴담이야. 그 도움 때문에 지금 안전하게 먹고 있는 거야 대출아. 이 새끼야 정신 차려. 그런데 요번에 민주당 의원들이 지금 일본 가지 않았습니까? 그러니까 김기현하고 주호영 또 얘기를 해. 또 광우병 괴담이라고. 대출이가 저 모자란 새끼가 했던 말을 지금 당대표라는 새끼가 똑같이 얘기를 하고 있어요. 김기현 뭐라고 하냐? 이렇게 말합니다. 미국산 쇠고기 먹으면 뇌 구멍이 수순 뚫린다. 또 사드 전자파에 몸이 튀겨질 거라는 등 핵에 망측한 괴담을 퍼뜨렸지만 모두 새빨간 거짓말이래요. 야,
광우병 걸린 소 먹으면 뇌에 구멍 나, 이 새끼야. 뭐가 거짓말이야. 주호영 뭐라고 하냐? 우리가 후쿠시마 간 문제에 대해서 갈 수 있지. 가가지고 직접 도쿄전력 관계자들한테 이야기를 들을 수 있는 거잖아. 이게 안전해 정말? 들을 수 있는 거고 한국인의 우려를 도쿄전력한테 말할 수 있는 거 아니야. 그런데 주호영 뭐라고 하냐? 후쿠시마 우리 의원들 간 게 한심하대요. 한심하대요. 왜 한심하냐? 일본의 가짜뉴스에 동조하고 일본의 의도대로 일본의 주장을 기정사실인 것처럼 보이게 하는 우리 정부를 깎아내려는 무리하고 무리한 짓이다. 오히려 이런 것이 일본을 돕는 친일행위래. 이게 무슨 말이야? 이게 무슨 말이야? 오히려 지금 일본한테 가갖고 후쿠시마 오염수 문제, 후쿠시마 수산물 문제 그거에 대해서 지금 항의하는 거 아닙니까? 그게 친일이래. 어떻게 그게 친일이야? 나 진짜 얘네들은요 정말 어이가 없어요. 민주당 요번에 일본 가갖고 지금 도쿄전력이 안 만난다고 하니까 못 만났어요. 그런데 중요한 거 지금 오염수 방류를요 IAEA에 맡겨둘 수 없다는 거죠. 지금 일본 입장은 뭐냐면요, 우리는 국제적인 기준에 맞춰갖고 오염수 내보낼 거야. IAEA한테 판단 맡겨갖고 IAEA가 오케이 하면은 내보낼 거야. 여기서 여러분 문제가 있어요. IAEA가 이제 좀 안전하다, 방출해도 돼 하면은 그거 우리도 거기에 동조해야 되는 겁니까? 물론 오염수 방출하면요 결국은 전 세계가 다 사실은 영향을 받겠지. 그런데 그 영향을 가장 크게 받는 건 어디입니까? 중국과 한국이에요. IAEA가 오케이 하면은 우리가 일본의 오염수 방류하는 거에 대해서 인정해야 되는 겁니까? 그거 아닙니다. 민주당 의원들 말처럼 IAEA한테 맡겨둘 일이 아니죠. 맡겨둘 일이 아니에요. 사실은 그 안전검사 거기에 뭐 한국인 전문가들을 포함시키던가, 그러면 믿을 만한 사람들을. 이게 단순히 IAEA한테 맡겨둘 문제입니까? 우리한테는 생존이 달린 문제인데? 일본이 IAEA한테 얼마나 로비를 많이 하고 있습니까? 그것만으로 우리가 만족할 수가 없지요. 황당한 거예요. 일본한테 왜 맡길 수가 없냐면요, 일본 새끼들, 여러분 지금 그 프레프 후쿠시마라는 유튜브 채널이 있어요. 프레프 후쿠시마. 이게 후쿠시마 현에서 운영하는 유튜브입니다. 후쿠시마가 얼마나 좋고 안전한지를 지금 이 프레프 후쿠시마라는 유튜브에서 지금 광고하고 있어요. 이거 제가 오늘 캡처한 거예요. 거기 메인에 나와 있는 영상이 뭐냐? 후쿠시마를 부흥했다고 숫자 12라는 제목으로 지금 영상이 올라오고 있습니다. 이게 뭐냐면 후쿠시마가 지금 얼마나 안전한지, 얼마나 지금 개선되고 있는지를 보여주고 있는 영상이거든요. 이거를 지금 일본이 일본어, 한국어로 함께 올려놨어요. 함께. 이겁니다. 근데 이게 한국어 버전도 올라와 있어. 이거 한국 사람들 보라고 하는 거죠. 후쿠시마를 부흥의 땅으로, 숫자 11로 보는 후쿠시마의 현재. 그래서 후쿠시마가 얼마나 안전한지를 지금 계속 이야기하고 있는 거예요. 이거 졸라 황당해요, 이거 보고 있으면. 나는 일본 사람들 정말 너무 대단한 것 같아. 뇌가 없는지. 왜? 지금 후쿠시마가 현재 2020년도에 비해서 2021년도에 인구가 늘었대요. 이건 그전까지는 723세대였는데 지금 2배 이상 사람들이 이주해 와서 살고 있대, 후쿠시마에서. 우리나라 사람들이 이렇게 와서 살고 있는데 얼마나 안전한 거냐? 자랑을 해. 그런데 이렇게 온 사람들 중에 상당수가
40세 이하야. 70%. 여러분 40세 이하면요. 만약에 그 사람들이 부부야. 그러면은 애가 몇 살이라는 거예요. 애가 지금 학생이에요. 애가 지금 중학생. 많으면 고등학생. 혹은 초등학생 애들 데리고 온 거죠. 이게 자랑이야? 후쿠시마 자체가 안전한지 안 안전한지 모르는데 그냥 사람들만 무조건 이주시키고 살게 하면은 그게 안전하다는 증거가 됩니까? 아, 이런 거에 동조하는 그 일본 사람들도 대단한 것 같아요. 젊은 사람들이 지금 이 말만 따르면은 거의 700세대가 와갖고 살고 있다는 거 아니야. 2배 이상 늘어가지고. 그래서 지금 이렇게 지금 자랑하고 있는 거예요. 2011년도에는 약 80%, 현 면적의 12%가 피난 지시 구역이었는데 지금은 다시 회복해갖고 80% 회복해갖고 2.3%만 지금 피난 지시 구역이래요. 그리고 지금 후쿠시마로 이 운동선수들이 지금 후쿠시마로 다시 돌아오고 있대. 그러니까 막 자랑하고 있는 거야. 세이코 가쿠인 선수들이 후쿠시마로 귀환했다. 아, 자랑이다, 자랑. 근데 웃긴 거 뭔지 아세요? 그 후쿠시마는요, 요번에 이 사람이 그 후쿠시마 아마 시의회에서 지금 발표하는 건데, 후쿠시마현은 2050년까지 탄소 중립 선언하겠대요. 그러면서 지금 후쿠시마가 뭘 하고 있냐면요, 이 엄청난 태양광 발전소를 만들고 있어요. 이 엄청난 발전소. 이건 잘하는 거죠. 잘하는 거야. 윤석열 정부가 후쿠시마 엄청 막 지금 안전하다고 일본 정부의 말을 받아들여 갖고 국민들을 막 이해시키려고 하는데, 이해시키지 말고 차라리 이런 걸 배워. 원전으로 거의 몰락한 후쿠시마가 지금 다시 일어나기 위해서 뭐 하고 있는 겁니까? 태양광 발전소 지금 하고 있는 거예요. 근데 우리나라는 어떻게 하고 있어요? 태양광 발전소 문재인 정부 때 엄청나게 많이 세우려고 해놓은 것들에 대해서, 물론 그거 파고 들면은 지역비라든가 아니면 여러 가지 문제점이 왜 없겠습니까? 그러면 그 문제점이 있는 것들만 바로잡으면 되는데, 아예 윤석열 정부 들어와갖고 완전히 문재인 정부 때 했던 태양광 사업을 다 그냥 엎어버리려고 하는 움직임이 보이잖아요. 웃긴 새끼들. 그래서 후쿠시마 같은 경우 지금 6대 중점 분야가 있대요. 뭐 폐로, 드론, 로봇, 에너지, 환경, 재활용, 항공우주, 의료 다 좋은데 이 중에 뭐가 있습니까? 농림수산업. 후쿠시마 앞으로 농림수산업, 먹거리에 대해서 뭐 한다는 거야? 중점 분야로 선정해갖고 앞으로 굉장히 확장을 하겠다는 거예요. 확장을. 어떻게 확장합니까? 지네끼리 처먹으면 끝나요? 확장이 돼요? 아니죠. 주변국으로 앞으로 수출을 많이 하겠다는 거야, 이게. 그러면서 막 자랑을 해. 지금 후쿠시마에서 난 복숭아, 야채, 쌀 수출이 막 늘고 있대요. 실제로 늘고 있대. 그래서 여러분 지금 2021년 엄청 늘어났어요. 이걸 자랑하는 거야. 얘들은 뭐라고 하냐? 아, 우리가 이렇게 안전하니까 늘어나는 거야 라고 말할 수 있는데, 우리는 어떻게 생각합니까? 아, 저렇게 위험한 후쿠시마산 농산물이 지금 판매되고 유통되는 거 괜찮은 거야? 우리는 오히려 걱정이 되죠. 걱정이 되죠. 지금 후쿠시마현의 사케가 요번에 17개 브랜드 금상을 받았대요. 9회 연속 일본 1위래. 그러면서 지금 사케 광고를 엄청 하고 있어요. 후쿠시마가 원래 사케가 유명합니다. 그래서 2021년도에 사상 최고의 수출액을 기록했대요. 후쿠시마 현에서 지금 딸기 유아케베리 이거를 개발했는데, 이 품종이 너무 좋아갖고 이거를 이젠 해외로 수출할 계획을 갖고 있는 거죠. 그래서 이 딸기
많은 국민들이 웃는 얼굴로 맛있게 먹으라고 후쿠시마 우치보리 마사오 지사가 이렇게 얘기를 해요. 너나 처먹어, 너나. 후쿠시마 그 자연산 자주복 후쿠토라도 유명하대요. 그래서 이런 것들 후쿠시마 관련된 농산물, 수산물들을 앞으로 많이 보내겠다는 거죠. 후쿠시마 현의 그 식품들을 제한했던 나라들이 55개국이었는데 현재는 12개국으로 줄어들었다는 거죠. 그래서 자랑하는 거야. 그만큼 이제 안전하다는 거거든. 난 이걸 보면서 야, 일본이 진짜 무서운 나라다. 무서운 나라다. 우리나라는 아직 못 들어오고 있는 겁니다. 우리나라 왜 못 들어온 거냐면 지난 문재인 정부 5년 때 아주 단호하게 지킨 건데 반면에 사실은 얼마나 많은 나라들이 일본의 로비에 의해서 이 문을 다 열었습니까? 응? 일본은 다른 나라들이 안전하니까 문 연 거야 라고 말하겠지만 우리는 그거 안 믿죠. 우리는 오히려 문 연 나라 정치인들, 이 정치가 사실은 일본의 자금에 완전히 굴복을 해가지고 국민의 생명권, 국민의 건강권을 담보로 수입하는 거라고 저 생각이 들어요. 무책임한 나라들이지. 우리나라는 일본의 엄청난 압박에도 불구하고 일본의 농산물, 수산물 지금 후쿠시마 거 제한하고 있습니다. 그런데 요번에 후쿠시마 현에서 만든 이 영상 있잖아요. 영상에서 제일 문제가 되는 거 사실 그 앞에까지는 뭐 지들 자랑이니까 우리 하고 있어라고 자랑하는 거예요. 안전하다고. 근데 여러분 사실 근데 지금 후쿠시마현에 사람들이 몰려와 산다는 게 그리고 후쿠시마현에 많은 뭐 술이라든가 아니면은 딸기라든가 수산물이라든가 그런 거리 수출량이 늘었다고 해서 후쿠시마가 안전한 건 아니죠. 근본적으로 안전해서 는 게 아니잖아요. 늘었다고 안전해지는 게 아니잖아. 그렇지 않아요? 수출품이 늘지 않고 줄었으면은 후쿠시마가 안전하지 않은 거고 수출량이 늘어나면 안전해집니까? 아니 원전으로부터의 방사능으로부터의 안전이 무슨 수출량에 따라 바뀌는 게 아니잖아요. 객관적인 과학적인 근거가 있어야지. 그래서 요번에 얘네들이 이 영상에 보면은 후쿠시마가 안전하다는 객관적이고 과학적인 근거를 제시를 해요. 그게 뭐냐? 바로 이겁니다. 공간 선량률. 세계 주요 도시들의 공간 선량률과 후쿠시마의 공간 선량률을 비교를 해요. 여러분 공간 선량률이 뭐예요? 제가 발음이 안 좋아갖고 이게 뭡니까? 이건 뭐냐면은 우리가 살고 있는 공간에 방사능이 얼마나 있는지 측정하는 거에 측정한 값이 공간 선량률이에요. 방사능은 꼭 이 원전에서만 나오는 게 아니죠. 우리 일상생활 자연에서도 방사능이 나와요. 자연적인 방사능. 원자력 발전소나 혹은 의료 장비에서도 발생을 하고 다양하게 우리 일상생활 가운데 방사능에 우리는 노출되어 있습니다. 그래서 우리가 이 일정한 장소에서 나오는 방사능을 측정했을 때 그걸 뭐라고 하냐? 공간 선량률이라고 하는 거거든요. 공간 선량률은 밀리시버트라는 단위로 측정을 합니다. 이게 높을수록 좋지 않은 거죠, 당연히. 근데 보세요. 서울이 그 방사능 공간 선량률이 수치가 어때요? 0.12 밀리시버트예요. 0.12. 뉴욕이 0.05. 타이페이 0.06. 홍콩 0.14. 파리 0.4. 0.04. 한국이 높은 편이죠. 일본은요. 후쿠시마가 0.12. 이것만 보면 후쿠시마의 원전, 후쿠시마의 방사능 공간 선량률과 서울의 방사능
공간 성능률이 같아요. 후쿠시마 주변에 뭐 아이즈와 카스미, 미나미 소마 0.05, 0.06, 고리야마 0.07. 오히려 한국보다 안전해요. 한국이 더 위험해. 이거 진짜입니까? 심지어 오쿠마 같은 경우는요, 어떤 곳이에요? 오쿠마는요, 여러분, 후쿠시마 제일 원전이 있는 곳이에요. 이 오쿠마. 근데 여기가 0.09에서 4.03이래. 이 개새끼들. 이게 말이 돼? 다른 데는 다 어떻게 썼어요? 다른 데는 그냥 다 0.11, 뭐 0.12 했는데, 왜 오쿠마만 이렇게 큰 폭이 큽니까? 0.09부터 4.03까지. 이게 뭐야? 이 기준은 뭐야? 황당한 거죠. 이건 너무 뻔한 거예요. 여러분, 그 공간 성능률은요, 어떻게 측정하는 거냐? 그 지역에서 지들이 제일 만만한데 측정하고 나온 값이에요. 에? 지들이 제일 만만하게 관리하고 방사능으로부터 안전한 곳에서 검사했을 때 안전하게 나오는 거야. 그런데 오쿠마 같은 경우는 너무 폭이 넓잖아요. 폭이 크잖아. 0.09부터 4.03? 얼마나 폭이 큽니까? 이거는 너무 의도가 뻔하지요. 여기 후쿠시마 원전 1원전 있는 곳인데, 거기서 나오는 가장 큰 거부터, 자기들이 봤을 때 제일 수치가 작은, 제일 밀리시버트가 제일 작은 데 가갖고 잰 다음에 여기 이렇게 안전한 곳도 있고 위험한 곳도 있어. 막 그런 식으로. 그러려면 딴 데는 왜 이렇게 안 했어? 마찬가지지 다. 이 기준이 뭐야, 기준이. 웃긴 새끼들이에요. 이런 걸 믿을 수 있습니까? 믿을 수 있어요? 지금 일본 같은 경우는요, 2019년부터 2019년도에 고로다노가 일본이 올림픽 하지 않았습니까? 도쿄올림픽? 도쿄올림픽 관련해가지고 사람들이 막 걱정했잖아요. 일본 가면 위험한 거 아니야? 그러다 보니까 당시 고노다로가 뭘 지시했냐? 앞으로 일본 방위상이 당시 고노다로 당시 일본 방위상이었는데 얘가 뭐라고 했냐면, 그 방사능 공포를 불식시키기 위해서 앞으로 일본의 그런 방사능 측정 결과를 매일매일 다 공개해라 해서 지금 일본 그 주 대한민국 일본 대사관 이 트위터에 올라가면요, 얘네들이 매일매일 방사능 수치를 공개를 해요. 그러면서 어떻게 공개하느냐, 이거 봐. 이거 오늘 거야, 오늘 거. 제가 오늘 캡처한 거예요. 후쿠시마 지금 방사능이 0.119라는 거죠. 이와사키 0.058. 서울이 몇입니까? 0.125. 서울은 누가 검사를 하냐? 이 대사관 홈페이지에 들어가면요, 주 대한민국 일본 대사관 홈페이지에 들어가면은 여기에 이 정보가 나와요. 지금 뭐라고 하느냐? 후쿠시마 같은 경우는 현북 보건복지사무소에서 방사능가스를 측정한 다음에 보고하는 거고, 이와키시는 이와키 합동청사가 하고 있고, 도쿄는 도쿄도 건강안전연구원센터가, 서울은요, 서울은 한국원자력안전기술원이 돼가지고 매일매일 보고해갖고 이거 비교해서 올리는 건데, 올려보니까 후쿠시마하고 서울하고 차이가 없어. 오히려 오늘 보니까요, 후쿠시마보다 서울이 더 위험해. 후쿠시마는 0.119예요. 서울은 0.125고. 그럼 뭐야 이거? 후쿠시마 안전하네. 우리는 후쿠시마 위험하다고 지금 안 가잖아요. 안 가잖아. 이거만 보면요, 여러분, 서울이 더 위험해. 이거 맞아요? 이거 맞아요? 얘네들 이거 과학적인 수치라고 지금 이야기하고 있는 건데 맞습니까 이거? 그러면 대한민국 사람들
서울에 있으면 더 위험한 거야. 우리가 후쿠시마 지금 방사능 때문에 걱정했는데 서울이 더 심하다는 거야 지금. 맞습니까 이거? 이 새끼들이 이런 짓을요 언제부터 했냐? 2019년부터 계속 이거를 유포하고 있어요. 서울이 후쿠시마보다 더 위험해 그렇게. 그런데 일본 새끼들이 이렇게 시작할 때부터 한국의 환경운동연합이 이거에 대해서 굉장히 비판을 했습니다. 한국과 일본의 공간 성장률 비교로 후쿠시마 안정성 입증 안 된다 그 말이죠. 환경운동연합의 말은 무슨 말이냐면 밀리시버트 단위로 측정하는 거는 의미가 없다는 거예요. 아까 말했지만 자기들이 가장 안전한 장소 가갖고 거기만 깨끗이 한 다음에 그거 측정하는 거 이게 무슨 의미가 있냐. 정말 방사능 유출이 있는 곳에 가갖고 재봤어? 그런 걸 공개 안 하잖아요. 가장 안전한 곳에 가갖고. 왜냐면 지역마다 장소마다 수치가 너무 많이 다르니까. 그래서 환경운동연합은 뭐라고 하냐면 제대로 된 조사를 하려면은 조사를 하려면 밀리시버트가 아니고 뭐로 하라는 겁니까? 토양 그리고 현지의 생태계를 비교하라는 거죠. 토양으로 체크를 하면은 밀리시버트가 아니고 베크럴입니다. 베크럴. 토양으로. 그럼 토양에 뭐가 나오냐? 세슘이 나오는데 세슘이 위험한 거 아니에요? 세슘이 다 위험한 건 아니죠. 세슘의 동위원소인 세슘 134, 137 이 두 개가 위험한 겁니다. 세슘 134와 137을 음식으로 섭취를 하면은 이 세슘이 어떻게 돼요? 몸에 축적이 돼요. 축적이 돼갖고 결국 그게 사람을 암을 유발하는 거 아닙니까? 굉장히 위험한 겁니다. 이게 위험한 거죠. 한국 그 환경연합이 당시 그 발표한 내용 일본이 한국과 일본 그 차이 없어. 막 그렇게 할 때 2019년부터 계속 얘네들이 2019년부터 아까 말했지만은 공간 성장률로 비교하면서 후쿠시마 안전하다고 막 얘기할 때부터 환경운동연합이 비판한 내용이 지금도 똑같이 적용이 돼요. 그때 뭐라고 비판했냐? 한번 보겠습니다. 첫째, 후쿠시마의 공간 방사능 성량은 사고 전보다 두세 배 높은 방사능 수치를 기록하고 있다. 사고 이전 일본의 대기 방사성은 0.04, 0.08이었는데 지금 많이 나온다. 그러니까 지금 후쿠시마에서 나오는 그 양이 크다는 거죠. 둘째, 일본 정부가 발표한 후쿠시마 방사선 수치가 그 지역을 대표하는 값이라고 보기에 한계가 있다. 아까 말했죠. 다양한 조건과 상황 속에서 방사능 오염이 같은 지역이라도 해도 차이가 많기 때문에 지금 일본이 제시하는 그 양을 믿을 수 없다는 거예요. 그래서 뭐 해야 되니까 토양의 방사능 오염을 고려해야 된다는 거죠. 근데 이거를 비교해 보니까 어떠냐? 아까 토양이 아니고 그냥 공간 방사선 양 비교했을 때는 한국과 일본이 거의 같았죠. 그런데 토양을 비교하니까 어떻게 되느냐? 2019년 이와키시의 토양은 세슘이 평균 600 베크럴. 600. 도쿄는 65 나왔다는 거예요. 서울은요? 서울은 아예 검출이 안 됐어요. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 지금 일본이 매일매일 발표하고 있는 공간 방사선 선량은요 한국과 일본이 같다고. 그러니까 한국도 위험하다고, 한국이 후쿠시마보다 위험하다고 막 그런 지랄하고 있는데 토양을 조사해 보니까 토양에서 세슘을 조사해 보니까 한국은 아예 없고 도쿄는 65 베크럴이고 후쿠시마 현 이와키시는요
10배가 되는 600 베크럴 나왔다는 거예요. 근데 정말 후쿠시마 안전합니까? 제가 아까 말씀드렸지만 금년 2월 달에 후쿠시마 농어에서 세슘이 나왔습니다. 기준보다 높게 85.5 베크럴 1kg에. 지금 후쿠시마 그 어업조합은요, 자기들이 안전 기준으로 50 베크럴이거든요. 50. 근데 50이 넘어버려가지고 어떻게 했냐면 지금 이때 잡은 이 수산물들 이거 다 뭡니까 적당한 단어가 기억이 안 나네. 이거 다 걷어가지고 폐기했습니다. 그런데 85는 웃기죠. 1월 달에 작년 1월 달에 세슘 우럭이 나왔죠. 기준치보다 14배. 14배. 1,400 베크럴. 이건 대박입니다, 이건. 금년도에는 그냥 50 정도 나오면은 그냥 판매했거든요. 근데 85 좀 넘었어. 그런데 여러분 작년에는요, 우럭에서 1,400 베크럴 나왔다는 거예요. 이런 우럭 없다고 믿을 수 있어요? 근데 이게 다른 게 뭐냐면요, 이 농어 같은 경우는 후쿠시마로부터 굉장히 저 깊은 곳에서 발간된 거거든요. 근데 그런데도 안전하지 않은 거지. 근데 작년에는 1,400 베크럴. 괜찮아? 박대출 이런 거도 먹을 수 있어? 이런 거 위험하다고 말하는 게 이게 물고기 괴담 맞습니까? 심지어 일본에서요, 농산물이나 수산물 그런 게 아니고 벌꿀에서도 세슘이 나와가지고 후쿠시마가 발칵 뒤집혔다 하는 말이에요. 벌꿀 같은 경우 기준치가 1kg당 100 베크럴인데 130에서 160 나왔다는 거죠. 이거 안전한 거 맞습니까? 근데 여러분 재밌는 거 뭔지 아세요? 일본 후쿠시마 현이 이렇게 자기 후쿠시마 안전하다고 난리치고 있잖아. 근데 이거 지금 우리가 한국 사람만 분노하는 겁니까? 한국 사람만, 중국 사람만 후쿠시마 위험해 말하는 게 아니에요. 여러분 보세요. 지금 이게 일본 영상 같은 경우 조회수가 몇 나왔냐? 13만 나왔는데 좋아요가 12개예요. 그리고 댓글은 못 달게 했어. 이게 뭘 의미합니까? 네? 한국 사람들이 보게 만든 영상은요, 따로 있어요. 이건 조회수가 얼마 되지도 않아. 8일 전에 올라온 건데. 이거 제가 오늘 캡처가 오늘 기준으로 8일 냈는데 한국 사람이 보는 건 48. 일본 사람이 보는 거는요, 조회수가 13만 8일 만에. 그런데 좋아요가 12개예요. 댓글은 왜 못 달게 해? 이거 무슨 말이냐면 일본 새끼들이 후쿠시마현에서 이 영상 만들어 놓고요, 지금 일본 사람들이 욕을 엄청나게 하고 있는 거예요. 미친 새끼라고. 그래서 많이는 보고 있는데 좋아요가 12개야. 그리고 이 사람들이 대부분 다 욕을 하도 하니까 댓글을 중지시킨 거죠. 지금 일본에서는 안전하다고 막 하는데 한국 사람들만 이거 위험하다고 괴담을 말하는 게 아니에요. 안전하지 않아요. 일본에서도 우려가 있는 거야. 지금 이 영상 하나가 보여주고 있는 거예요. 좋아요가 12개밖에 안 돼. 그리고 씨발 얼마나 요거 처먹으면은 댓글을 사용 중지시킵니까? 정말 기가 막힌 거죠. 근데 이 괴담이야? 도대체 누가 지금 후쿠시마 괴담을 유포하고 있는 거예요? 이 괴담 맞아요? 웃긴 새끼들이라니까요. 나는 도대체 국민의힘 의원들 박대출이건 아까 김기현이건 얘네들이 도대체 어디 나라 사람인지 모르겠어. 어디 나라 사람인지.
아니 국회의원들이 정치인들이 국민들의 건강권을 위해서 당연히 나서야 되고 목소리를 내야 되는데 민주당이 이거에 대해서 목소리 낸다고 일본 가서 항의한다고 부끄럽대. 와, 이럴 수가 있나. 괴담을 그만 유포하래. 진짜 어이가 없어요. 어이상실. 도대체 어떤 나라 국회의원인지 이해할 수가 없습니다. 그 웃긴 게 뭔지 아세요? 이 새끼들이 지금 계속 말하고 있는 거 보면요, 이러면서 다시 2008년으로 돌아가갖고 2008년 때 그 광우병 촛불 집회 있지 않았습니까? 그게 마치 가짜 뉴스이냐. 2008년도에 우리가 촛불을 들고 분노했어요. 30개월 이상 된 소 수입하지 말라고 막 난리 쳤거든. 마치 그게 가짜 뉴스에 우리가 엄청나게 시끄럽게 항해한 것처럼 그렇게 몰아가고 있어. 그리고 자꾸 뭐라고 하니까 광우병 괴담이라고 하잖아. 광우병 괴담 맞습니까? 괴담 맞아요? 아, 황당해요. 제가 사실은 오늘 제가 준비한 메인 이슈는 이거예요. 여러분, 광우병 괴담이 아니고 광우병 파동은 진짜였어요. 이명박도 광우병 괴담이래. 괴담 맞습니까? 피디수첩이 괴담 퍼뜨린 거 맞아요? 그거 아닙니다, 여러분. 결론 먼저 얘기하자면 2008년도에 우리가 촛불 집회 해가지고 이렇게 건방지게 이명박이 시민들을 향해서 광우병 괴담이라고 막 했던 새끼가 어떻게 했어요? 다시 국민들에 사과한 다음에 미국과 재협상에서 30개월 이상 된 소는 못 들어오게 했어요. 아예. 그래서 우리가 국민의 건강권을 지킬 수 있었던 거예요. 황당한 거예요. 그래서 오늘은 사실은 그 광우병 이야기를 제가 메인으로 이슈했는데 시간이 너무 많이 갔네. 너무 많이 가갖고 광우병 이야기하면 또 이거 한 1시간 반 걸리거든요. 그래서 이 이야기는 차라리 내일 제가 하는 게 나을 것 같습니다. 오늘은 저도 몸이 좀 힘들고 오늘은 여기까지 하고 오늘은 그 후쿠시마 이야기까지만 하고요. 내일은 광우병 이 괴담이냐, 광우병 우리가 지금 잊고 있는데 당시 있었던 일들 정리해서 제가 다시 소개를 드리도록 하겠습니다. 오늘은 체력이 안 돼갖고 여기서 여러분 방송을 마쳐야 될 것 같습니다. 방송 마치기 전에 광고를 좀 하자면 착한 보험 클리닉 여러분들 많이 사랑해 주시고요. 기억해 주시고, 여기 보험회사가 아니고 보험 컨설팅 회사거든요. 010-7612-3303 전화하셔가지고 착한 보험 클리닉 상담 많이 받아보시기 바랍니다. 전화하면 여러분 댁까지 딱 와서 보험 증서 보고 돈이 지금 양쪽으로 나가는데 보장은 겹치네요. 이런 것들 정리해주고 필요한 것들 보충해주고 하니까 한번 온 가족이 상담 받아보시면 크게 도움이 될 수 있습니다. 또 사물이 그 방송을 팟빵에서 여러분 mp3도 볼 수 있으니까 mp3 많이 팟빵에서 검색해 주시고요. 그리고 우리가 4월 15일부터 유튜브 크리에이터 과정 공부합니다. 관심 있는 분들은 그 02-823-4514로 신청해 주시면 감사하겠습니다. 네, 여러분, 사실은 오늘 준비한 거를 다 같이 해야 되는데 제가 갑자기 몸이 급 피곤해져 가지고 그냥 좀 오늘 여기서 끝내고, 토요일 날 사물이 거의 못할 때 많잖아요. 그래서 오늘 준비한 거는 내일 제가 영화 방송 끝나고 하는 걸로 하겠습니다. 오늘 이렇게 늦은 시간까지 이 불금 함께 해주신 여러분 너무 감사합니다. 지금 방송은 버기피 10과 아무스 팩토리도 방송에 나가고 있는데요. 여러분 감사하고요. 안녕히 주무시고 우리는 내일 새로운 이슈로 뵙도록 하겠습니다. 오늘 방송 보시고 사물이 앞으로 더 열심히 해야 돼 응원하시는 분들은 좋아요와 구독도 좋지만 시청료로 함께 하실 때 사물이가 큰 힘이 날 수 있습니다. 요새 슈퍼챗 시청료가 많이 줄어서 사물이가 매우 지금 이렇게 좀 힘이 빠져 있으니까 여러분들 시청료 1,000원 입금으로 사물이를 춤추게 할 수 있습니다. 함께 해주십시오. 네, 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕히 주무세요. 우리 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.